हेलो डियर स्टूडेंट्स डॉक्टर वीरेंद्र बायोलॉजी चैनल रे समस्त को पुणी थे स्वागत। आज आरंभ करबा आउ गोटे पावरफुल लॉन्ग क्वेश्चन अपकमिंग सीएचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन पाई। यस ऑलरेडी सिलेक्शन दे सारी सुपर सिलेक्शन से सिलेक्शन भितरे एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन एई वर्ष पाई वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देरी न करी स्टार्ट करबा लॉन्ग क्वेश्चन टे देखि दियो। एटा पाइक विद्रोह और खोर्धा रेबिलियन खोर्धा विप्लव विषय रे आज डिस्कशन करबा। तो क्वेश्चन टे एमिति पडिथिबो जे पाइक विद्रोह विषय रे लेख नले एमिति क्वेश्चन थिबो बक्सी जगबंधु नेतृत्व में संगठित पाइक विद्रोह ये प्रिंटिंग मिस्टेक टी पाइक विद्रोह यहाँ हम विद्रोह पाइक विद्रोह एक एक विवरणी दियो टिप्पणी लेख नले 1817 मसीह 1817 ख्रीष्टाब्द खोर्धा विप्लव विषय रे एक विवरणी दियो। तो 1817 एठू जानीगले गोटे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पाइक विद्रोह केबे हितला। तो पाइक विद्रोह कारण बेले बेले खाली लंग क्वेश्चन पचार पाइक विद्रोह कारण लेख नले एमिति थिबो क्वेश्चन बक्सी जगबंधु नेतृत्व में संगठित पाइक विद्रोह विषय लेख। जदि पाइक विद्रोह विषय लिखाइथिबो सेठी कारण लिखिबो तार फलाफल मध्ये लिखिबो। किंतु जदि क्वेश्चन रे खाली देछि कारण गुडी लेख ताले खाली कारण देके आसीबो। એટલે दीटा जिंस पाइक विद्रोह कारण गोटे लंग क्वेश्चन हे परिबो आ गोटे होछि फलाफल स्वरूप आ फलाफल दीटा हेडिंग कर देछि। जदि खाली कारण क्वेश्चन लेखा अछि ताले कारण लिखि आसीबो। किंतु जदि पचार खाली पाइक विद्रोह विषय लेख ताले दीटा जिंस एथरु टिके लिखिबो। ताले कारण कोन समस्त जानिचो पाइक विद्रोह कारण कोन ए कारण को आमे चारिटा भाग रे डिवाइड करछे। गोटे होछि प्रशासनिक कारण प्रशासनिक माने एडमिनिस्ट्रेटिव कज गोटे होछि सूर्यास्त नियम गोटे करथिले हमर इंग्रेज माने जेतले शासन करथिले आ गोटे मुद्रानीति इंग्रेज मानकर नूतन मुद्रानीति तापरे खोर्धापति वैमातृक मनोभाव माने खोर्धापति एते गोटे माने भल पाइबा नथिला तांकर वैमातृक एटा हो वैमातृक प्रिंटिंग मिस्टेक हेछि वैमात्मक नु वैमातृक। तापरे बक्सी जगबंधुकर असंतोष बक्सी जगबंधु से समय बक्सी थिले और जागीर थिले तांकु काढी देकी तांकु जो असंतोष थिला कोन कोन सब आमे डिस्कशन करिवा। तो पांचटा हेडिंग रे आमे खोर्धा विप्लव रो कारण देखिवा। फास्ट होछि प्रशासनिक कारण पाइक विद्रोह तो कारण अनेक थिला। प्रथमतः खोर्धार राजा को एटी प्रिंटिंग मिस्टेक टिके हेछि खोर्धार राजा को गादीच्युत करी ये आसिले मेजर फ्लेचर इंग्रेज सरकार मेजर फ्लेचर यार शासन भार ग्रहण कले। तो एटा मध्ये एक मार्किया क्वेश्चन हे जिवो जे द्वितीय मुकुंद देव को हटेई की ये खोर्धार गादी को ग्रहण कले बा खोर्धार राजा भारटा नेले मेजर फ्लेचर यार शासन भार ग्रहण करथिले। आगरु द्वितीय मुकुंद देव शासन करुथिले खोर्धा को। वर्तमान स्थानीय लोक मानकर अज्ञतार सुजोग नहीं स्थानीय लोक माने जानिचो पिले ओडिया लोक माने खोर्धा लोक माने ओडिया नु खोर्धा नु खाली टोटाल ओडिशा लोक सेतबेले अज्ञ थिले माने एते ज्ञान नथिला तांकर एते सब कोर्ट कचेरी ये सब धंदा उपरे अज्ञानतार सुजोग नहीं बंगाली किराणी माने बंगाली जेंति बेंगली एबे कलिकता माने कहउचंती रसगोला हमारा है ओके बंगाली किराणी माने खोर्धार जनसाधारण को शोषण कले माने सेतेबेले ओडिशार केही किराणी चाकरी करनथिले सब जो हमर जेते सब क्लर्क क्लर्क लोक माने पियन क्लर्क ऑफिस रे इंग्रेज मानक ऑफिस रे जेतेबेले इंग्रेज माने अख्तियार कले से समय राजा मानकर सब लोकन को हटेई देई ताकर बंगाली किराणी मान को आनी सब चाकरी रे पुरैले। तो बंगाली किराणी माने खोर्धा मानकर जनसाधारण को शोषण करिवार लागिले राजस्व बढ़ी चलले टैक्स बढ़ी चलले कोर्ट कचेरी मामला रे तथा जमी जमा संक्रांति और विभिन्न कार्य खोर्धार ओडिया मान को बहुत भाव हैरान होगा पड़गला हैरान हरकत होगा पड़ता। यही सब जिनस प्रशासनिक शोषण से रागिले खोर्धार जो प्रजा मान मन रे एटा हला फास्ट राजा को हटेले राजस्व बढ़ेले माने राजस्व आदाय बढ़ी चलले बंगाली किराणी माने शोषण कले यही सब जिनस गोटे गोटे लाइन लिखिबो बेसी से समय नष्ट करिया दरकार नहीं। तापर गोटे सूर्यास्त नियम आसिले सूर्यास्त नियम कौन सूर्यास्त नियम होउची सनसेट नियम या द्वारा कौन गोटे टाइम फिक्स है टैक्स कलेक्शन से टाइम भितरे जो माने टैक्स दे पार नथिले तांको संपत्ति को इंग्रेज सरकार नीलाम कर दउथिले नहीं जाउथिले। तो सूर्यास्त नियम इंग्रेज माने एक त्रुटिपूर्ण राजस्व पद्धति अवलंबन करथिले। त्रुटिपूर्ण राजस्व माने जो टैक्स हमर खंजणा आदाय करा होतला राजस्व आदाय करा होतला तो सेही नीति गोटे त्रुटिपूर्ण थिला इंग्रेज मानकर। स्थानीय जमीदार माने जो माने सब जमीदारी थिले जमीर माने हेड थिले तांको जमीदार कहा जाए हमर जेमिति बक्सी जगबंधु मध्ये थिले आगु हम पढिबा जमीदार माने निर्दिष्ट समय रे सूर्यास्त नियम अनुसार खंजणा देई न पारले कहली खंजणा अमाउंट तो बढ़ी देथिले। तो जदि निर्दिष्ट समय कुहाउतला
ତମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ତମାନେ ଖଜଣା ଆଣିକି ଦବ କି ସେମିତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ନେକ୍ସଟ ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ନେକ୍ସଟ ମାସର ଖଞ୍ଜଣା ଦବ। ଏମିତି ଖଞ୍ଜଣା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ ଲିମିଟ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛ ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର, ଏବେ ବି ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ କେତେ ଥିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହବାକୁ ପଡିଲା, ମାନେ ଖଞ୍ଜଣା ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଇ ନା ପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ଦିଟା ଯାକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଇଟା ସମ୍ପତ୍ତି ପିଲେ ହବ, ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ ନିଲାମ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜମିଦାରୀ ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡା ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଗୁଡା ମଧ୍ୟ ନିଲାମ କରି ଇଂରେଜ ସରକାର ନେଇକି ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମାନେ ନିଜର ଲୋକ, ପାଖାପାଖି ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ମାନେ କର ଛାଡ କରୁନଥିଲେ। ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ମାନେ ମନେକର ପିଲାମାନେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ହେଲା, ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଏବେ ବି ତ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହଉଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ହଉନଥିବ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଚାଷୀ ମାନେ ଫସଲ ପାଉନଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖଞ୍ଜଣା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଲସ୍ ହଉ ପଛେ, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଲସ୍ ହଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଖଞ୍ଜଣା ସେ ଦେବେ। ଓକେ, ତ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁନଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର, ମାନେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜଣା ନଉଥିଲେ। କଳା ଲବଣ ଆଇନ, କଳା ଲବଣ ଆଇନ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ତ ଗୋଟେ ଥିଲା, ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଆଇନ। କଳା ଲବଣ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଉପରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର। ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ମାନେ ସେ ଲୁଣ ଇଂରେଜ ମାନେ ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଲୋକ ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ, ସେଟାକୁ ନିଜେ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଓଡିଆ ମାନେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡା ହୋଇଗଲା। ଲଳିତା ବିଡା ସଦୃଶ, ଲଳିତା ବିଡା ସଦୃଶ ହୋଇଗଲା। ତାମାନେ ଦୁଃଖ ତ ଥିଲା, ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ, ଯୋଉ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ତ ଯାହା ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ, ରାଜସ୍ୱ ବଢେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଇଏ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ ସଲ୍ଟ ନିୟମ, ଆମର କଳା ଲବଣ ଆଇନ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦେଲା। କାହାକୁ? ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ନୂତନ ମୁଦ୍ରାନୀତି, ଗୋଟେ ନୂଆ ମୁଦ୍ରାନୀତି ପ୍ରଚଳନ କଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସହଜ ହବ ବୋଲି। କେମିତି? ମରହଟା, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମରହଟା ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଓଡିଶାକୁ। ମରହଟା ଶାସନ ସମୟରେ ପିଲେ କଉଡି ଓଡିଶାରେ ମୁଦ୍ରା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, କଉଡି। ତ କଉଡିରେ ସବୁ କିଣା ବିକା ହଉଥିଲା, ଯାହା ବି କିଣୁଥିଲେ କଉଡି ଦେଇକି କିଣୁଥିଲେ। ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି କଉଡି ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ପରେ କଣ ହେଲା, ରୂପା ଟଙ୍କା ସହିତ ଏହାର ବିନିମୟ ହାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବିନିମୟ ହାର ମାନେ କଉଡି, ଆମେ ଯେମିତି ପିଲେ କହୁଛେ ୟୁଏସ ଡଲାର, ଡଲାର ର ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁପି ସହିତ ଗୋଟେ ହାର ଅଛି। ଯଦି $1 ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଟା କେତେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଅନୁସାରେ ହେଇଗଲେ 80 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି, 80 ଟଙ୍କା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେମିତି ତୁମେ ଯଦି ରୂପା ଟଙ୍କା, ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରୂପା ଟଙ୍କା ସବୁଆଡେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ମରହଟା ଶାସନ ଯୋଉଠି ହଉଥିଲା କଉଡି ଚାଲିଥିଲା। ତ ରୂପା ଟଙ୍କା ବଦଳରେ କଉଡି ମଧ୍ୟ ତାର ବିନିମୟ ହାର ଥିଲା। କଉଡି ଦେଇକି ରୂପା ଟଙ୍କା ଆଣି ହଉଥିଲା, ସେମିତି ରୂପା ଟଙ୍କା ଦେଇକି କଉଡି ମଧ୍ୟ ନେଇ ହଉଥିଲା। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ କଣ ହେଲା, ଏହି କଉଡି ମୁଦ୍ରାର କିଛି ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ମାନେ କଉଡିର ମାତ୍ରା କମିଗଲା। କଉଡି, ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, କଉଡିର ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା କମିଗଲା। ତ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ପିଲେ? ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଜିନିଷ ବଜାରରୁ କିଣିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିଲା। ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଉଡି କମିଗଲା, କଉଡିର ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା କମିଗଲା, ମାନେ ପଇସା କମିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସବୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ 1804ରେ, 1804 ମନେ ରଖିବ, 1804 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓଡିଶାରେ ରୂପା ସିକା ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ରୂପା ସିକା ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ଯେହେତୁ ରୂପା ସିକା ପ୍ରଚଳନ କଲେ, କଣ ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ହେଲେ ଜାଣିଥିବ, ମଝିରେ ଥରେ ମୋଦି ଡିମନିଟାଇଜେସନ କରିଥିଲେ। ଡିମନିଟାଇଜେସନ ଯୋଗୁ କଣ ହେଲା? ବ୍ଲାକ ମନି ତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ମାନେ ସେ ଟଙ୍କାଟା ହଠାତ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେମାନେ ନୂଆ ଟଙ୍କା ଆଣିବା କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେମିତି ଆଗରୁ ତ କଉଡି ଚାଲିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଘରେ ଘରେ କଉଡି। ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ରୂପା ସିକାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, କଉଡିକୁ ରୂପା ସିକାରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ହଠାତ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଓଡିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିନା ମେଘରେ ବଜ୍ରପାତ ପରି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମାନେ ମେଘ ନଥାଇ ବଜ୍ରପାତ, ଇଏ ଗୋଟେ ବୋଝ ଉପରେ ତ ଲଳିତା ବିଡା ଥିଲା, ବିନା ମେଘେ ବଜ୍ରପାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ତାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ କଣ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ, ଆକ୍ରୋଶ ମୂଳକ, ଯୋଉ ମାନେ ରିଭେଞ୍ଜ ଟାଇପ ର, ପ୍ରତିଶୋଧ ମୂଳକ ମନୋଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କହିଥିଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଫାଶୀ ସେଇ ସମୟରେ ଦିଆହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ତ ବାହାର କଲେ, ଫ୍ଲେଚର ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଜାଗା। ତାପରେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଫାଶୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ନୂତନ ଶାସନ ପ୍ରଚଳନ, ଏଇ ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ନୂତନ ଶାସନ ଯୋଉ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ଫ୍ଲେଚର ଆସିଲେ, ଆଦି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କଲା। ତାହେଲେ ଉପରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅବସ୍ଥା, ମେଜର ଫ୍ଲେଚର ଆସିଲେ, ଏଠି ପୁଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ। ଓକେ,
ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଫାଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଶେଷରେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ ହେଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ କଜ ଯୋଉଟା ଏଗ୍ରାଭେଟ କଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଲୋକ ତ କଷ୍ଟ ସହି ଯାଉଥିଲେ ଓଡିଶା ଲୋକ ନୁହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଲୋକ କଷ୍ଟ ସହୁଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଥିତ କଲେ ଅସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ସେଇ ସମୟରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ରୂପରେ ତେଣୁ ବିନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିନା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେ ଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ବକ୍ସି ଅର୍ଥାତ ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ପାଇଁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଜଗବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ବକ୍ସି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ତାଙ୍କର ପଦବୀ ଥିଲା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେମାନେ ସବୁ ବକ୍ସି ହେଇକି ରହିବେ ମାନେ ସେନାପତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ସେନାପତି ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଥିଲେ ସେନାପତି ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାର ଜେଜେ ସମସ୍ତେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ତାହେଲେ ସେ କୋଉ କୋଉ ଏରିଆର ମାନେ ଜାଗିରି ପାଇଥିଲେ ରାହାଙ୍ଗ ରାହାଙ୍ଗ ଏରିଆ ଲେମ୍ବାଇ ଏରିଆ ସରାଇ ଏରିଆ ଛବିଶକୁଦ ଏହି ଚାରି ଗୋଟି ପ୍ରଗଣାର ଜାଗିରି ପାଇଥିଲେ ଯେମିତି ଜମିଦାରୀ ଜାଗିରି ମାନେ ଏଇ ଏରିଆ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଆଉ କହିଥିଲେ ତମେ ଏଇ ଏରିଆରୁ ଯେତିକି ଖଞ୍ଜଣା ଆଦାୟ କରୁଛ ତା ଦ୍ଵାରା ତମେ ଚଳିବ ତୁମେ ରାଜକୋଷକୁ କିଛି ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ ଏଇ ଚାରିଟା ଏରିଆ ମନେ ରଖିବ ଚାରିଟି ପ୍ରଗଣା କଣ ବେଳେ ବେଳେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଏସସି ଜାଣିଛ ପିଲେ ସିଡ୍ୟୁଲ କ୍ଲାସ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ତା ସହିତ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଲଗେଇଦବ ଏସ୍ ରୁ କଣ ସରାଇ ସି ରୁ ହଉଛି ଛବିଶକୁଦ ଏଲ ରୁ ହଉଛି ଆମର ଲେମ୍ବାଇ ଆଉ ଆର ରୁ ହଉଛି ରାହାଙ୍ଗା ଏଇ ଚାରି ଗୋଟି ପ୍ରଗଣାର ଜାଗିରି ସେ ପାଇଥିଲେ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଥିଲେ ରୋଡଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ରୋଡଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାଟା ପୁରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଏହି ସବୁକୁ ମିଶାଇକି ବଂଶୀବାଦ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଇ ଜାଗାକୁ କଣ ବଂଶୀବାଦ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଜାଗା ଚାରିଟା ଉପରେ ରହିଲା ଏଠି ଓକେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏ ବାବଦକୁ ସେ ଖଞ୍ଜଣା ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ ଯୋଉଟା କହିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁକୁ ରାଜା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଏରିଆରୁ ସେ ଖଞ୍ଜଣା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଖଞ୍ଜଣା ଦେଉନଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ କାରଣ ଏହା ଥିଲା ନିଷ୍କର ଜମି ମାନେ ଏଇ ଜମିରୁ କୌଣସି କର ଆଦାୟ କରିବେନି ରାଜା ଯାହା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନିଜେ କରିକି ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦରମା ଯୋଉଟା କହିବା ସେଠୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଏହାକୁ କରମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାନେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏତେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଏଟାକୁ କରମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେଜର ଫ୍ଲେଚର ଆସିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବକୁ ହଟେଇକି ଫ୍ଲେଚର ପଳେଇ ଆସିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଶାସନ ପରିଚାଳନା କଲା ବେଳେ ବକ୍ସିଙ୍କୁ ରୋଡଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଟାଇ ଦେଲେ ରୋଡଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାଟା ଥିଲା କହିଥିଲି ଏସସି ଏଲଆର ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଏସସି ଏଲଆର ସହିତ ରୋଡଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ରୋଡଙ୍ଗଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ହଟାଇ ଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ସିଂ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାନେ କୁଳୀନ ଲୋକ କୁଚକ୍ର ଲୋକ ତ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ସିଂଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ବକ୍ସିଙ୍କର ଚାରି ଗୋଟି ପ୍ରାଗଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଗଲା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶଙ୍କର ସିଂଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚାରିଟା ପ୍ରାଗଣା ଉପରେ ଏଇଟା ତ ସେ ହଟେଇ ଦେଲେ ରୋଡଙ୍ଗ ଇଏ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଗଲା କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଏହା ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ତ ଏତେ ଯାତ୍ରା ନ ଲେଖିକି ପିଲେ ଖାଲି ଏତିକି ଲେଖିଦବ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆମର ଚାରି ଗୋଟି ପ୍ରାଗଣା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ନେଇ ନିଆଗଲା ତ ଏହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯୋଉ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ଆମେ କହୁଛେ 1817 ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା କାରଣ ଯୋଗୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ସର୍ଟରେ ରିଭାଇଜ କରିଦଉଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କାରଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ ରାଜାଙ୍କୁ ହଟେଇକି ଫ୍ଲେଚର ଆସିଲେ ବଙ୍ଗାଳୀ କିରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଜମି ଜମା ଇଏରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ହଇରାଣ ହବାକୁ ପଡିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମରେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ତାପରେ ମୁଦ୍ରା ନୀତି ଅନୁସାରେ ହଠାତ୍ 1804 ମସିହାରେ ରୂପା ଶିକାର ପ୍ରଚଳନ ଯୋଗୁ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଲେ ତାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ରାଜାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଫାଶୀ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଉ ଚାରିଟା ପ୍ରାଗଣ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ରୋଡଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ମିଳିଥିଲା ସେ ଚାରିଟା ଯାକ ପ୍ରାଗଣ ବି ନେଇଗଲେ ରୋଡଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ତାକୁ ସର୍ଟରେ ପିଲେ ତମ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଯଦି ତମକୁ ବଡ ଲାଗୁଛି ଓକେ ଏଇ ମେନ୍ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ କୁ କହିଥିଲି ପିଲେ ଏଇ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦିଟା ପାର୍ଟରେ ତମକୁ ପଚାରି ପାରିବ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଗୋଟେ ହଉଛି ଖାଲି କାରଣ ଲେଖ କାରଣ ଆମେ ପାଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଲା ଫଳାଫଳ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି କେତେ ଜାଗା ବ୍ୟାପିଲା କେତେ ଜାଗାକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ନା ଖାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେଇଥିଲା ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଫଳାଫଳ ଲାଷ୍ଟରେ ଫଳାଫଳ କଣ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହାର କଣ ମିଳିଲା ଫଳାଫଳ ମାନେ ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ୟାର ଫଳାଫଳ କଣ ମିଳିଲା ବା ଇଂରେଜ ମାନେ ଏଥିରୁ କଣ ଶିଖିଲେ ଏଇ ବିଦ୍ରୋହରୁ ତ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ଆଉ ଫଳାଫଳ ଦିଟା ଜିନିଷ ସ୍ୱରୂପ କଣ ବିଦ୍ରୋହର ବ୍ୟାପକତା କେତେ ଜାଗା ବିଦ୍ରୋହ ବ୍ୟାପିଲା
ତାପରେ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ ଏଇ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ। ତାପରେ ବିଦ୍ରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କର ମତିଗତି, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କର ମନରେ କଣ ଭାବନା ଥିଲା, ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିପାରିବା, ବିଦ୍ରୋହ କେତେ ବଡ ଥିଲା ବିଦ୍ରୋହ। ତାହେଲେ ବିଦ୍ରୋହର ବ୍ୟାପକତା ଦେଖିବା, ଫାଷ୍ଟ ବିଦ୍ରୋହ ବ୍ୟାପକ କେତେ ଜାଗା ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏହା ଖାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରହିନଥିଲା, କୋଉ ଯାଏ କୁଜଙ୍ଗ, ହରିଶପୁର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। କୁଜଙ୍ଗ, ହରିଶପୁର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, କେଜିଏଫ କହିବନି, କେ ରୁ କୁଜଙ୍ଗ, ହରିଶପୁର, ହରିଶପୁର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, KHP ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଏଚପି ମାନେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ଓକେ, ତ କୁଜଙ୍ଗ, ହରିଶପୁର ଆଉ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ। ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯେମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କହୁଛେ, କେ ରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପି ରୁ ପାଇକ ରେବେଲିୟନ, ତ KHP ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି କୁଜଙ୍ଗ, ହରିଶପୁର ଆଉ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଭୂମସରର ପ୍ରଜା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ସମର୍ଥନ ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରତି ଘୁମସରର ପ୍ରଜା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଘୁମସରର ହୋନ୍ ମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଘୁମସରର ଯୋଉ ପ୍ରଜା ମାନେ, ଏତେ ଯାତ୍ରା ନ ଲେଖି ଘୁମସରର ପ୍ରଜା ମାନେ ଏଥିରେ ଏଇ ବିଦ୍ରୋହରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ KHP ଥିଲା ଆମର କୁଜଙ୍ଗ, ହରିଶପୁର ଆଉ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୁମସର, KGF ହେଇଗଲା। ଓକେ, KGP ଆଉ ଜାଣିଗଲା ଆଉ, KGPH ଆଉ। ଓକେ, ଚାରିଟା ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସବୁ ଏରିଆକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ, କେମିତି, ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ଜଗବନ୍ଧୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ସୂଚନା ମିଳେ, କଣ, କାରଣ ସେ ରୋଡଙ୍ଗ ଜମିଦାରୀ ହରାଇବା ପରେ, ଫାଷ୍ଟ ରୋଡଙ୍ଗର ଜମିଦାରୀ ହରାଇଲେ, କହିଥିଲି ଫ୍ଲେଚର ଆସିଲା ପରେ ରୋଡଙ୍ଗ ନେଇଗଲେ, ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ସିଂ ଆସିକି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ସେ ଚାରିଟା ଜାଗା ନେଇଗଲେ। ରୋଡଙ୍ଗ ଜମିଦାରୀ ହରାଇବା ର ଅବ୍ୟବହିତ ପରେ ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରିନଥିଲେ, ମାନେ ରୋଡଙ୍ଗ ହରଉ ହରଉ ରୋଡଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ନେଇଯିବା ପରେ ପରେ ସେ ବିଦ୍ରୋହ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେନି, ସେ କିଛି ସମୟ ନେଲେ। ବିଦ୍ରୋହ କାଳରେ ଓଡିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ନାଗପୁରର ଭୋସଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୁପ ସିଂଙ୍କୁ ସେ ଦୂତ ରୂପେ ପଠାଇଥିଲେ। ଆମର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କଣ କରିଥିଲେ, ନାଗପୁରରେ ଆମର ଯୋଉଟା ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରରେ ଭୋସଲେ ରାଜା ଥିଲେ, ଭୋସଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଭୁପ ସିଂ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଭୁପ ସିଂଙ୍କୁ ଦୂତ ରୂପେ ପଠାଇଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ଦୂତ ରୂପେ ପଠାଇଥିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ତମେ ଓଡିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, କାରଣ ଓଡିଶା ଏବେ କଣ ଅଛି, ଓଡିଶା ଅଛି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଓଡିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କଣ ହବ, ଇଂରେଜ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ, ଓଡିଶାକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ନାଗପୁରରେ ଭୋସଲେ, ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ, କାରଣ ଏଠି ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଛି, ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଠିକ ହବ, କାମ ଦବ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ। ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ଜଗବନ୍ଧୁ କନିକା, ଖାଲି ମାନେ ଉପରେ ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡା ଆମେ ଦେଖିଲେ, କୁଜଙ୍ଗ ସେତିକି ନୁହେଁ, କନିକା ଯାଇଥିଲେ, କୁଜଙ୍ଗ, ନୟାଗଡ, ଘୁମସରର ରାଜା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଘୁମସର ତ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ଘୁମସର, କୁଜଙ୍ଗ ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢିଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, କୁଜଙ୍ଗ, କନିକା, ନୟାଗଡ, ଘୁମସର। ଓକେ, ଏଇ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଲେଖିଦବ, ଏତେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତେ ଲେଖିଲେ ବେଶୀ ମାନେ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ଏତିକି ଲେଖିଦବ। ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ କୁଜଙ୍ଗ, ନୟାଗଡ, ଘୁମସର, କନିକାର ରାଜା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଦ୍ରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ସେମାନେ କଣ ଥିଲେ, ଧନୀ ଥିଲେ ନା ଗରିବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ 1817 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହରେ ଜାଗ୍ରି ଏବଂ ନିଷ୍କର ଭୂମି ହରାଇଥିବା ଦଳାଇ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜାଗିରି ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହରେଇଥିଲେ, ଆମର ତାଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ହରେଇଥିଲେ, ଯାହା ସେମିତି ଦଳାଇ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ, ଦଳାଇ ପିଲେ ଦେଖିଥିବ, ଦଳାଇ ଟାଇଟେଲ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଦଳ ବେହେରା ଟାଇଟେଲ, ପାଇକ, ଖାଲି ପାଇକ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ବିଦ୍ରୋହ ନଥିଲା, ନିଷ୍କର ଭୂମି ଆଉ ଜାଗିରି ହରାଇଥିବା କିଏ, ଦଳାଇ, ଦଳ ବେହେରା, ପାଇକ। ତ ଡିପିଡି ମନେ ରଖିଥିବ, ଦଳାଇ, ପାଇକ, ଦଳ ବେହେରା, ତିନି ଜଣ ହରାଇଥିବା ପାଇକ ମାନଙ୍କର ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା, ଏଇ ବିଦ୍ରୋହଟା ତିନି ଜଣଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଲିଡର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହଟା ଜଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହୁଏନି, ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ବିଦ୍ରୋହ ହୁଏ, ନେତୃତ୍ୱ ବିନା ଏଇ ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିନା ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ୟୁଆରଙ୍କ ମତରେ, ୟୁଆର ଜଣେ ଇଂରେଜ ଲୋକ, ସେ କଣ କହିଥିଲେ, ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ଲୋକ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଥିଲେ, ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ସମସ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ହତାଶା, ଘୃଣା ଓ ପ୍ରତିହିଂସା ମୂଳକ ମନୋଭାବ ବିନା ବିଦ୍ରୋହ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଯଦି ସେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ରୋଡଙ୍ଗ ଆଉ ଯୋଉ ଚାରି ପ୍ରାଗଣ ନେଇ ନଥାନ୍ତେ,
ତାହେଲେ ଏ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇନଥାନ୍ତା। କାରଣ ଦୁଃଖ ତ କଷ୍ଟ ତ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲିଡରକୁ କଷ୍ଟ ମିଳିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ରାଗିଗଲେ। ବିଦ୍ରୋହ ଆଉ କଣ ଥିଲା? ବିଦ୍ରୋହ ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଦଳାଇ ଦଳ ବେହେରା ଆଉ ପାଇକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା କି? ନା ଅଲଗା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା? ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ପିଲେ, ଦଳାଇ ବିଦ୍ରୋହ କେବଳ ଦଳାଇ ଦଳ ବେହେରା ପାଇକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇନଥିଲା। କୋଉଠି ଥିଲା? ହରିଶପୁର ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ମରିଚପୁର, ଗୋଲରା, ବଳରାମପୁର, ବୁଣାକେରା, ରୁପସାର ଜମିଦାରୀ ହରାଇଥିବା ଜମିଦାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ପାଇକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ଦଳାଇ ଦଳ ବେହେରା ପାଇକ ମାନେ ଏଇ 3 ଜଣ ନଥିଲେ, ସେଠି ହରିଶପୁର, ମରିଚପୁର ଏଇ ସବୁ ନାଁ କେତେଟା ମନେ ରଖିବ। ଉପରେ ତ କହିଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଯାହା, ତା ସହିତ ଏଇଟା ହରିଶପୁର ତ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ହରିଶପୁର ତ ପଢିଥିଲେ, ମରିଚପୁର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଡ ହେଲା, ଗୋଲରା ଗୋଟେ, ବଳରାମପୁର, ବୁଣାକେରା, ରୁପସାର ଇଏ ଏରିଆର ଜମିଦାରୀ ହରାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ବିଦ୍ରୋହରେ ପାଇକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ତାହେଲେ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲା, ତାହେଲେ ବିଦ୍ରୋହ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେଲା, ବିଦ୍ରୋହ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା। କଟକର କଲେକ୍ଟର ସେଥିରେ ଟାୱାର ଟାୱାର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମତରେ କଣ, ସେ କଣ କହିଲେ ମତରେ, ଯଦି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ରୋହ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଜମିଦାର ଓ ଗଡଜାତ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଯୋଗୁଁ। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କଟକର କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ କିଏ? ଟାୱାର। ଟାୱାର କଣ କହିଲେ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହଟା ସଫଳ ହେଇନି। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହଟା ସଫଳ ହେଇଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ 1857 କ୍ରାନ୍ତିଟା ୱାର ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କହିନଥାନ୍ତେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଏଇଟାକୁ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସଫଳ ହେଇଛି, ଆମେ ଓଡିଶା ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ସଫଳ ହେଇଛି। ସେଇ ଯୋଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେଇଛି, ସେଟା ଜମିଦାର, ବହୁତ ଜମିଦାର ଯୋଉ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏଇ ସବୁ ଏରିଆର, ହରିଶପୁର, ମରିଚପୁର, ଗୋଲରା, ହେଲେ ସବୁ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତିକି ମନେ ରହୁଛି ମନେ ରଖ। ହରିଶପୁର, ମରିଚପୁର, ଗୋଲରା, ବଳରାମପୁର, ବୁଣାକେରା ଏର ଜମିଦାରୀ ହରାଇଥିବା ଜମିଦାର ମାନେ ଯୋଗଦେଲେ। ଆଉ ଗଡଜାତ, ନୟାଗଡ, ଯେତେ ସବୁ ଗଡଜାତ ଏରିଆ ଥିଲା, ଗଡ ଜିଲ୍ଲା, ଗଡଜାତ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନ, ଯୋଉ ଗଡଜାତ ରାଜା ମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଥିଲା କାହାକୁ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁକୁ, ସେଇଥି ଯୋଗୁ ସଫଳ ହେଲା। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷତଃ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଜମିଦାର ହରାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ନୁହଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମିଶିଥିଲେ। ତ ବିଦ୍ରୋହ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହୁଏନି, ବିଦ୍ରୋହରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଲିଡର ଥିଲେ, ଆମର ଜମିଦାର ମାନେ ଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମିଶିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେତୁ ତଥା ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କ ଭୟ କରି ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାନେ କଣ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶୋଷିତ ହେଲେ, ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ଓଡିଶା ପାଇଁ। ଯଦି ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଓଡିଶାର ନିଜର ଭାଇ, ନିଜର ଲୋକ ଯଦି ସାଥ ନଦେବେ, ସେମାନେ କାହା ପାଇଁ ଲଢିବେ? ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡରିକି, ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କୁ ଡରି, କାରଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ କାହାକୁ ବି ମାରି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଇଂରେଜ ସରକାର ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁନଥିବା ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଇଏରେ କଣ କରିଥିଲେ? ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ କଣ ହେଲା ନେକ୍ସଟ? ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କ ମତିଗତି କଣ ଥିଲା? ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି, ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲେ ବୋଲେ, ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ଆଣି କଲେ, କର ବଢେଇ ଦେଲେ ସବୁ। ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ତଥା ଅମଲା ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଫଳରେ, ଅମଲା ମାନେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କଲେ, ରାଜସ୍ୱ ବଢେଇଲେ, ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି, ଦୁର୍ନୀତି ଫଳରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ 1817 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧର ମୁଖ୍ୟ ସରବ୍ୟ ଥିଲା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅମଲା ଜମିଦାର। ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅମଲା ଯୋଉ ସବୁ ବଙ୍ଗାଳୀ କିରାଣୀ ମାନେ ଆସି ରହିଲେ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଅମଲା ମାନେ ରହିଲେ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅମଲା ଜମିଦାର ଓ ଅମଲା ତନ୍ତ୍ରର କୁଚକ୍ରରେ ପଡି ରୁଡଙ୍ଗ ଜମିଦାରୀ ହରାଇଥିବା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କଣ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର କୁଚକ୍ରରେ, ଯଦି ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର କୁଚକ୍ରରେ ପଡି ରୋଡଙ୍ଗ ଜମିଦାରୀ ହରାଇ ନଥିଲେ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିନଥାନ୍ତେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ ଯଦି ହୁଏ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେଇ ରୋଡଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ହରେଇଥିବା ଯୋଗୁ, ମେନ୍ କାରଣ ସେଇଟା। ନହେଲେ କେତେ ତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ହଉନଥିଲା କଣ ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହରାଇଲେ ବୋଲି। ତ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅମଲା ଜମିଦାର ଓ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର କୁଚକ୍ରରେ ପଡି ରୋଡଙ୍ଗ ଜମିଦାରୀ ହରାଇ ନଥିଲେ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅମଲା ମାନେ ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତେ, ଅମଲାତନ୍ତ୍ର କୁଚକ୍ର ହେଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିନଥାନ୍ତେ। 1817 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିଦ୍ରୋହରେ ତତ୍କାଳୀନ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ତଥା ସାଧାରଣ, ଖାଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଲେନି, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯୋଉମାନେ କନଜରଭେଟିଭ, ବଡ ବଡ ସେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଭଲ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ ଓଡିଶାର ଲୋକେ, ଓଡିଶାର ଲୋକେ ବହୁତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସାଧାରଣ
ଚାଷୀ ଲୋକ ବି ଥିଲେ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସାଧାରଣ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ ଖାଲି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଜମିଦାର ନଥିଲେ। ଜମିଦାର ସହିତ ଉପରେ ତ ଆମେ ପଢିଲେ ଜମିଦାର ସାଧାରଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଫଳାଫଳ। ଫଳାଫଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ରିଭିଜନ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ରିଭିଜନ କରିଦଉଛି, କାରଣ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସେମିତି ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱରୂପ କଣ ଥିଲା, ବିଦ୍ରୋହର ବ୍ୟାପକତା ଆମେ ଚାରିଟା ହେଡିଂ, ବିଦ୍ରୋହର ବ୍ୟାପକ, ବିଦ୍ରୋହ କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି କହିଥିଲି ପିଲେ କେଜିପିଏଲ, କୁଜଙ୍ଗ, ହରିଶପୁର, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜି ରହୁଛି ଆମର ଘୁମସାର, ଏଇ ସବୁ ଜାଗାକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏଇଟା ଏତେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଘୁମସର ଆଉ ଗଡଜାତ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କନିକା, କୁଜଙ୍ଗ, ନୟାଗଡ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏତିକି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖିକି ସାରିଦବ। ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଗାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ଆମର ଏଇ ବିଦ୍ରୋହରେ କଣ, ଦଳାଇ ଦଳ ବେହେରା, ଡିପିଡି, ଦଳାଇ ଦଳ ବେହେରା ଆଉ ଆମର ପାଇକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆମର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯୋଉ ଶୋଷଣ ଯୋଗୁ ବିଦ୍ରୋହ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେଲା, ନହେଲେ ଘଟି ନଥାନ୍ତା ବିଦ୍ରୋହ। ତାପରେ ଦଳାଇ ଦଳ ବେହେରା ଖାଲି ସେତିକି ନଥିଲେ, ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ବିଦ୍ରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ବା କହୁଛେ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ମାନେ କଣ, ଦଳାଇ ଦଳ ବେହେରା ଏମାନେ ତ ଜମିଦାର ଥିଲେ ସବୁ, ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ ପଡିଲେ ଆମେ, ଜମିଦାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଜମିଦାର ଆଉ ଗଡଜାତ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା। ଜମିଦାର ମାନେ ଦେଲେ, ଗଡଜାତ ରାଜା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମିଶିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆମର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥିଲେ। ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବା ଫଳାଫଳ। ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହର ଫଳାଫଳ କଣ ମିଳିଲା, ଶେଷରେ ଫଳ କଣ ମିଳିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହର। ଫଳାଫଳ କହୁଛି, ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ପରେ ବିଦ୍ରୋହ ତ ଅସଫଳ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ବିଦ୍ରୋହ, କିନ୍ତୁ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଲା, ତାର ଫଳ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଲା। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବା ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ସେମାନେ କିଛିଟା ଲୋକପ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ଲୋକମାନେ ଭଲ ହେଇଯିବେ, ତ ସେଇଆ ହିଁ କଲେ। ସେ କଣ କଲେ, ରାଜସ୍ୱର ହାର କମାଇବା ପାଇଁ, ରାଜସ୍ୱ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରୁଥିଲେ, ଖଞ୍ଜଣା ଯୋଉ ବଢେଇ ଦେଇଥିଲେ, ରାଜସ୍ୱର ହାର କମାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ। ରାଜସ୍ୱ ହାର କମାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ଜମାକୁ କମା ଯାଇଥିଲା, ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଜମାକୁ କମା ଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ କମା ଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ମୂଳ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉ ଏଇଟା ମେନ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ପଛରେ ମେନ୍ କାରଣ କଣ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ହେଲେ ଏଥିରେ ଜମିଦାର ମାନେ ଜମି ହରାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଜମିଦାରି ହରାଇଲେ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଗଡଜାତ ରାଜା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକେ ଏବଂ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜମିଦାର ହରାଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ଜମିଦାରି, ଏ ଯୋଉ ଦଳାଇ ଦଳ ବେହେରା, ଡିଡିପି, ଦଳାଇ ଦଳ ବେହେରା ପାଇକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜମିଦାରି ହରାଇଥିଲେ, ମୂଳ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜମିଦାରି ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ଜମିଦାରି ତାଙ୍କଠୁ ହଡପ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କମା ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କମାଗଲା ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୁ କମା ଯାଇଥିଲା, ଓକେ, ଖଞ୍ଜଣା କମା ଯାଇଥିଲା। ବଜାରରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲବଣ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ଲୁଣ କମା ଯାଇଥିଲା, ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ଥିଲା, ଲୁଣକୁ ଅଧିକା ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲବଣର ଦର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ଏକଚାଟିଆ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଧିକା ନଉଥିଲେ, ତାର ଦରକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ କଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଫ୍ରେଚର ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ ହଟେଇକି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ବର୍ଷକୁ 2400 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଭାବିଲେ 2400 ଟଙ୍କା କଣ ଜଣକୁ ପାଇବନି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଥିଲା ପିଲେ। 1817 ମସିହା ହିସାବ କର, 1817 ମାନେ 2000 ମସିହା, 200 ବର୍ଷ ତଳେ, ଓକେ, 200 ତଳେ, ଆହୁରି 200 ରୁ ଅଧିକା, ଓକେ। 2400 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ କମିଶନର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି, ଯୋଉ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିଲେ, ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଏତେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ତିନିଟା ଜିନିଷ କହିଲି, ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 2400 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଲବଣ ଦର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଏକଚାଟିଆକୁ କମେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜମିଦାରି ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ରାଜସ୍ୱ ହାର କମାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗୁ ବିଦ୍ରୋହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ତ ଏଥିସହିତ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେବିଲିୟନ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଗଠିତ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ କୋଉ ଚାପ୍ଟର ଉପରେ ବା କୋଉ ବିଷୟ ଉପରେ ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। Thanks for watching. All the best for your exam.